بسم اللہ الرحمن الرحیم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سورۃ القریش مکیہ. سورۃ قریش مکی اس لیے کہ یہ سورت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے نازل ہوئی. بہرحال اس سورت کا نام سورہ قریش اس لیے رکھا کہ اس سورت کے اندر قبیلہ قریش کی اوصاف حمیدہ بیان کیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ معزز کنانا کو بنایا اور کنانا میں سے قریش کو اور قریش میں سے بھی بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چن لیا. تو اس سورت کے اندر قریش کے فضائل بیان کر رہے ہیں, اس کے اوصاف حمیدہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس خاندان سے وہ خاندان بھی بڑا اعلیٰ ہے. اور یوں دیکھنے جائیں تو یہ جو سورہ قریش ہے اس سے ماقبل والی سورت یعنی سورہ فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, اس سورت کا مضمون اور ایلاف قریش والی سورت کا مضمون ایک. اسی وجہ سے قرآن کریم کے لکھے جانے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم کے لکھے جانے سے پہلے الم تر اور ایلاف قریش یہ دونوں صورتیں ایک ہی سمجھی جاتی تھی اور درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھا جاتا. لیکن جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کو جمع فرمایا تو اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں صورتوں کو الگ الگ کروایا اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا. بہرحال قریش کی فضیلت کیوں بیان کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کی فضیلت نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان بتلانے کے لیے کہ یہ جس خاندان سے اس خاندان سے گھٹیا قسم کا نہیں بلکہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کا یہ خاندان. اصحاب الفیل سے اس کا کیا جوڑ, الم تر سے کیا جوڑ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش مکۃ المکرمہ کے ارد گرد رہنے والوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الم تر والے اصحاب الفیل والوں کو ہلاک کر کے قریش والوں کا پوری دنیا کے اندر ایک مرتبہ بتایا کہ اصحاب الفیل والا جو واقعہ پیش آیا اس کے بعد یہ قریش والے دنیا کے کسی بھی حصے میں جائیں تو ہر ایک جگہ ان کی ایک رعب ہو, ایک شان ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر حملہ کرنے کا غلط ارادہ کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود کیا, ہلاک بستر بستر کیا. یہ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر مضامین اتارے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لإیلاف قریش, قریش والے بڑے مانوس ہو چکے ہیں. لإیلاف قریش, قریش والے بڑے کھوگر ہو چکے ہیں. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, ٹھنڈی اور گرمی کے سفر کرنے کے وہ بڑے ماہر ہو چکے ہیں کہ ٹھنڈی کے موسم میں اگر وہ سفر کریں تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں. اسی طریقے سے گرمی کے موسم میں بھی اگر وہ سفر کریں تو ان کی باڈی اور ان کا جسم ٹھنڈی کو بھی قبول کر لیتا ہے اور گرمی کو بھی قبول کر لیتا ہے. ان کو زیادہ تکلیف اور
वातावरण बदलने की वजह से, हवामान बदलने की वजह से उनको कोई परेशानी आती नहीं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इन नेमतों से नवाजा तो अल्लाह ताला फरमाते फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तो उनको इबादत करना चाहिए इस बैतुल्लाह के रब की, इस बैतुल्लाह के रब की, घर के रब की उनको क्या करना चाहिए? इबादत करना चाहिए। यानी अल्लाह तबारक व तआला जब तुमको किसी नेमत से नवाजे तो तुमको अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना चाहिए। सवाल ये होता है कि रब्ब हाज़िल बैत क्यों अल्लाह ताला ने फरमाया? डायरेक्ट कह देता कि फलयअबुदू रब्बकुम, तुम इबादत करो तुम्हारे परवरदिगार की। अल्लाह तबारक व तआला ने हाज़िल बैत की निस्बत इसलिए की कि कुरैश का जो मर्तबा लोगों के अंदर छाया हुआ था वो बैतुल्लाह की वजह से, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बैतुल्लाह की निस्बत करते हुए फरमाया तुम इबादत करो इस घर के मालिक की, इस घर के परवरदिगार। आगे अल्लाह फरमाते अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, कि बैतुल्लाह का रब कौन? कि वो जो उनको खिलाता है भूख की वजह से, भूख की हालत में उनको खिला रहा है। समझ रहा है? ये सफर में जाते कभी भूखे होने का मौका आता है तो अल्लाह ताला उस सूरत के अंदर उनको क्या करते हैं? खिलाते हैं। व आमनहुम मिन खौफ, और उनको खौफ की चीजों से अमान। सफर के अंदर ये भूख की हालत में उनको खिला रहा है इसलिए कि मक्कतुल मुकर्रमा एक ऐसी वादी के ज़रई के अंदर वाक़ है कि जहाँ न कोई दरख्त, कोई परिंद, और ऐसी बस्ती के अंदर खाना का मिलना मुश्किल, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल्लाह को वहाँ वाक़ फरमाकर पूरी दुनिया का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ वाबस्ता कर दिया कि हर ममालिक से वहाँ तमाम तरह की दुनियावी ज़रूरियात वहाँ मुहैया हो जाती और वहाँ तमाम फल फ्रूट वहाँ मुहैया हो जाते आसानी के साथ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस नेमत को बताया कि वो ज़ात है जिसने उनको खिलाया भूख होने की हालत में, वो आमनहुम मिन खौफ, और उनको अमान दिया खौफ की जगहों से। क्यों? कि सफर करने की वजह से रास्ते के अंदर खौफ की बहुत सारे मौके जगह आती है, तो इन जगहों पर अल्लाह तबारक व तआला ने असहाबे फील वाला वाक़या पैदा फरमाकर, असहाबे फील वाला वाक़या पैदा फरमाकर लोगों के अंदर खौफ डाल दिया, इसलिए उनको छेड़खानी कोई करता नहीं था। बहरहाल इन चंद मज़ामीन को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश की फजीलत के तौर पर यहाँ बयान किया है। अल्लाह तबारक व तआला इन मज़ामीन को सही माने में समझने की तौफीक नसीब फरमाए। बाद रिवायतों में आता है कि जो बुजुर्गों का तजर्बा है कि जब किसी इंसान को भूख हो या खौफ हो, ऐसी सूरत में लीला कुरैश का कसरत से विर्द करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी भूख वाली हालत को दूर फरमाएंगे, यानी कहीं से उसको खाने पीने का इंतजाम फरमाएंगे। और इसी तरीके से खौफ वाले मौके में जहाँ डर और घबराहट वाले मौके हो, उस जगहों पर अगर इस सूरत का कसरत से विर्द करेगा, जैसे कि अभी जो हालात चल रहे हैं, तमाम जगह से मुसलमानों की बस्ती के हालात चल रहे हैं और गैर कौम आंखें उठा रही है, इन हालात से सूरत का कसरत से विर्द करेंगे तो बुजुर्गों का मुजर्रब अमल है कि इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उनको अमान देगा खौफ। अल्लाह तबारक व तआला इन मज़ामीन को सही माने में समझने की तौफीक नसीब फरमाए और इन मज़ामीन को उम्मत तक पहुंचाने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।